స్వాతంత్రాన్ని స్వేచ్ఛను ప్రతి ఒక్కరికి అందించాలన్న సదుద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి భారత రాజ్యాంగాన్ని అమలుపరిచినటువంటి ఈ విశిష్టమైన రోజుని పురస్కరించుకొని గణతంత్ర వేడుకలు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసినటువంటి చక్రపాణి గారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. మనందరి సత్కారంలో ఉండవచ్చు. అలాగే కుమార్ సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్. అలాగే కే శ్రీనివాస్ గారిని సవిత మేడం అండ్ స్వాతి మేడం ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు ద డాన్స్. Dignitaries on the dais, beautiful Shivas, respected teachers, dear students, staff, ladies and gentlemen, on the occasion of 76th Republic Day, we have gathered here. Warm welcome everyone. We got independence in the year 1947. Ours is a democratic country. Preamble of the Constitution is all are equal before law. In a democratic country, was run through Indian Constitution. So according to the democracy powers rests in the hands of people. So democracy is for the people, by the people, to the people. So to run the smooth government, the Constitution has framed directive principles of state policy, that is executive, legislature and judiciary. So here the point for consideration, we are concerned with the judiciary. Executive means official, legislature is elected body, and judiciary is courts and its powers. So we are concerned about judiciary. So as far as the disabled is concerned, the Act 1987 was enacted. Thereafter, after several amendments, another Act has came into force, that is Person with Disabled in the year 2016. So there are several privileges and rights to the disabled persons. First right is equality before law, equality, dignity and respect for integrity, which includes women and child disabilities. Right to live in the community, protection from illegal disputes and scholarship. So if any conflict in the political, there is any section like other sections. So I think I am the trustee of this institution. This institution is doing very well without infringing any rights. The institution is providing everything to all. Dr. Raman Ravaru, recently the government has given Padma Shri, give him a big hands. I thank one and all for giving this opportunity, especially the principal, staff, teachers and students. Thank you one and all. See you all. Thank you, sir. Thank you, my argument summation. Kumar, sir. So
సవాల్ అయిపోయి శ్రీకాంత్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్కి ప్రత్యేక ఆహ్వానితున్నాం. ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ వేడుకను చాలా ఘనంగా జరుపుకోవడానికి కారణమైనటువంటి పద్మా చక్రవర్తి గారికి నా వైపు ఒకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. రిపబ్లిక్ డే దీనికి Bluetooth connected. Akira, Sonakshi, Rishil, Arush, Ayash, David, Sandvika. Please come on the బుక్స్ చూడు. క్లాప్ క్లాప్.
కూడా రాజ్యాంగ యొక్క సూచనల మేరకు నడుస్తున్నాయి. సో దాని యొక్క విశిష్టతను తెలియజేస్తే ఈరోజు మన ముందుకు వచ్చారు. These are the winners from the Women's Under 10. శ్రీవర్ష, కేశ, శివాని, శ్రీశ్రీ, శృతి. వారి యొక్క తల్లిదండ్రులకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. గణేష్ వంశవాళ్ళు తమ అతని fancy dress and dance competition students, juniors. రామచరణ్ రెడ్డి, రాయలిక. సారీ మెహందీగా వైష్ణవి. Parents of chess, Shiva Basre, chess,
Please welcome to the dais. అక్కడ చూడండి నిల్చున్న వెనకాల స్టూడెంట్స్ ని అడ్వైజ్ చేయండి కొంచెం దయచేసి ప్లీజ్. శివ ఎస్టే పద తీసుకుంటారు మా పిల్లలు. అది ఇది ఇంపార్టెంట్. శ్రీ మానస, రితిక, నందిని, రండి రండి రండి. సురేఖ, మానస, ప్రీజల్, నవీన్, లక్ష్మీ తిరుపతమ్మ, అఖిల, నిర్మల, ప్రశాంత్, శృతి, రండి రండి రండి. రైట్. రిపబ్లిక్ డే, మన రాజ్యాంగం పుట్టినరోజు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మనందరికీ ఒక మార్గదర్శిగా సృష్టించిన రోజు ఇవాళ రోజున మన అందరం జెండా వందనం చేసి మనం ఎంతో సంతోషంగా చేస్తాం. కానీ దాంతోపాటు ఇవాళ మనతో పాటు భారతీయుల్లో ఎంతోమంది టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు. ఆ స్పెషల్లీ టాలెంటెడ్ పీపుల్ కోసం ఉన్న స్కూలే స్వీకార్ స్కూల్ ఎట్ పికెట్, జేబీఎస్ సికింద్రాబాద్ దగ్గర, మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంతో గొప్ప కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఆ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మనం వీక్షించాం, మనం చూసాం. ఎంతో టాలెంటెడ్ పీపుల్. ఆ వ్యవస్థ ఇన్స్టిట్యూషన్ నడుపుతున్న ప్రిన్సిపాల్ గారు మిస్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వాళ్ళతో పాటు ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత సఫలీకృతం చేసి ఇంత గ్లామర్ యాడ్ చేసిన మిస్టర్ బర్మా చక్రపాణి గారు, అడ్వకేట్, సీనియర్ అడ్వకేట్ ఫ్రమ్ మేడ్చల్ కోర్ట్, తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి. వీళ్ళందరూ ఇక్కడ చేసి ఆ పిల్లల్లో స్ఫూర్తిగా ఎంతో నింపి ఎంతో గొప్ప కార్యక్రమం చేశారు. వాళ్ళని అడుగుదాం. మిస్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని మొట్టమొదటిగా ప్రిన్సిపాల్ గారిని, హౌ ఇస్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ లైఫ్? నమస్తే సార్, మిస్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. సార్, వి టేక్ ట్రూ హానర్ అండ్ ప్రివిలేజ్ వన్స్ అగైన్ ఫ్రమ్ స్వీకార్ బీయింగ్ ద ప్రిన్సిపాల్ ఆఫ్ సచ్ ఎ టాలెంటెడ్ పీపుల్స్. సార్, మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ టు ది కమింగ్ జనరేషన్. స్పీకర్ అకాడమీ ఆఫ్ రిహాబిలిటేషన్ సైన్సెస్ స్టార్టెడ్ అట్ 1977 March 9th. ఒక సేవా దృక్పథంతో డాక్టర్ పి హనుమంతరావు గారు స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఇది. మొట్టమొదట మెంటల్లీ రిటైర్డ్ స్టూడెంట్స్తో ఒక 10 members స్టూడెంట్స్ స్టార్ట్ అయ్యింది. అది డే బై డే అభివృద్ధి చెందుతూ 1985లో హీరింగ్ ఇంపైర్డ్ స్టూడెంట్స్, బదిరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం స్పీకార్ స్పెషల్ స్కూల్ ఫర్ ది డెఫ్ అని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఫస్ట్ క్లాస్ నుండి 10th class వరకు ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం 2000లో జూనియర్ కాలేజీ డాక్టర్ పి హనుమంతరావు గారు ఈ క్యాంపస్ నందు స్టార్ట్ చేశారు. కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్, డెఫ్ పిల్లలకి కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్, అలాగా ఎన్నో ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఒకవైపు సర్వీసెస్, రెండో వైపు మ్యాన్ పవర్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్. 90sలో ఈ స్పెషల్ స్కూల్కి టీచరే దొరకనటువంటి పరిస్థితిలో మేము 1999 నుండి మ్యాన్ పవర్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ గాను డిఎడ్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్, డిప్లొమా ఇన్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్, ఎంఈడి, తర్వాత బిఎస్సి ఏఎల్పి స్పీచ్ అండ్ ఆడియాలజీ కోర్సెస్ని స్టార్ట్ చేశారు. మా ఈ స్పీకర్ సంస్థ నందు ఈ వికలాంగులందరికీ కూడా రకరకాలైనటువంటి కోర్సెస్ సర్వీసెస్ మేము అందిస్తున్నాము. ప్రతిరోజు దాదాపు 2500 మంది ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు. హీరింగ్ ఇంపైర్డ్ కావచ్చు, మెంటల్లీ రిటైర్డ్ కావచ్చు, ఆటిజం కావచ్చు,
సిఎల్డి డిపార్ట్మెంట్ అంటే చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ బై బర్త్ ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం ఉండి వాళ్ళు అది 3 monthsలోనే రికగ్నేషన్ చేసి ఆ ప్రాబ్లం గురించి థెరపీ మా దగ్గరికి వచ్చి, మా దగ్గర అందరూ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు సపరేటు బ్రాంచెస్లో, వాళ్ళు ఆ విధమైనటువంటి ఆ ప్రాబ్లాన్ని వాళ్ళు రెక్టిఫై చేసుకుంటూ పిల్లలకి మంచి డెవలప్మెంట్ అందిస్తున్నటువంటి సంస్థ. దాదాపు ఆటిజం మాది ఉన్నటువంటి ఈ తెలంగాణలో బెస్ట్ వన్. అట్లాగే హీరింగ్ ఇంపైర్డ్లో రిహాబిలిటేషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి ఏ గ్రేడ్ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్. అట్లాగే ఈ మధ్య మా చైర్మన్ గారు డాక్టర్ పి హనుమంతరావు గారికి పద్మశ్రీ లాస్ట్ ఇయర్ అవార్డు రావడం జరిగింది. ఆయనకి ఈ సంస్థ నడిపించినందుకు ఆయనకి ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలుస్తున్నాను. దీనికి ఇది ఒక్కరు ఒక కృషి కాదు, ఎంతోమంది టీచర్స్ కావచ్చు, ప్రొఫెషనల్స్ కావచ్చు, రకరకాలు వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్స్ వాళ్ళ యొక్క వృత్తిలో న్యాయం చేస్తూ ఈ ఎవరైతే స్పెషల్ నీడ్ చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకందరికీ సేవా దృక్పథంతో సోషల్ సర్వీస్ చేస్తూ మంచి వృద్ధిలోకి తీసుకొస్తున్నారు. ఈ పిల్లలకి అందరికీ కూడా మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్స్, దాదాపు ఇంటర్మీడియట్ మా స్టూడెంట్స్ ఒక 5000 స్టూడెంట్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని వెళ్తా వాళ్ళలో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ 750 మందికి రకరకాల సెక్టర్స్లో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ఇరిగేషన్, ఎలక్ట్రికల్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లు గవర్నమెంట్ జాబ్లో సెటిల్ అయి ఉన్నారు. మంచి స్పోర్ట్స్ మెన్స్ ఉన్నారు, రకరకాల వృత్తుల్లో మంచి ప్రావీణ్యం చూపిస్తున్నారు. రేపు ఇప్పటి వరకు మనకు జరిగినటువంటి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ 10th క్లాస్ కావచ్చు, ఇంటర్మీడియట్ కావచ్చు 100% రిజల్ట్ అందిస్తున్నటువంటి ఏకైక సంస్థ. చాలా గర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతాము. దీని అంత కృషి ప్రతి ఒక్క టీచర్కి చెందుతుంది. నాతో పాటు ఉన్నటువంటి మా టీచింగ్ స్టాఫ్ అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు. పిల్లల మంచి వృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించినందుకు కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా నా వైపు నుండి కృతజ్ఞతలు తెలుస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక్కటే సార్, రానున్న అకాడమిక్ ఇయర్కి ఎవరికైనా ఇప్పటివరకు తెలియకుండా ఉంటే బై మిస్టేక్ వాళ్ళకి అడ్మిషన్ రావాలంటే మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయాలంటే కొంత కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఏమైనా చెప్తారా, లేదా ఆఫీస్ నెంబర్ ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా? స్పెషల్ నీడ్ చిల్డ్రన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి స్కూల్స్ ఉన్న విషయం ఇప్పటికీ కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు తెలంగాణ మొత్తం మీద జూనియర్ కాలేజీ ఒకే ఒక్క చోట మాత్రమే ఉంది. ప్రైవేట్ సెక్టర్లో మేము దాదాపు 2000 నుండి జూనియర్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసాము. అలాగే ఈ హీరింగ్ ఇంపైర్డ్ స్కూల్ 86 నుండి స్టార్ట్ చేసాము. వీళ్ళకి పిల్లలకి నార్మల్ స్కూల్లో పంపిస్తే వాళ్ళకి చెప్పేటువంటి టీచింగ్ మెథడ్ అర్థం కాదు. ఇలాంటి స్పెషల్ స్కూల్ ఇప్పుడైతే అవేర్నెస్ ఉంది. మేము కూడా వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి, స్వీకార్ www.swikar.orgలో ఉన్నాయి. అలాగే ఈ ఫోన్ నెంబర్లు ఉన్నాయి 9348934902 కాడి నుండి లాస్ట్ 2 digit 20 వరకు 9348934920 అట్లా మా సైట్లో మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఏమవుతుందంటే ఈ స్పెషల్ స్కూల్స్ తెలియక డిలే అవుతుంది. దానివల్ల వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ బాగా పెరిగిపోతుంది. 10th క్లాస్కి వచ్చేలాకి 16, 17, 18 years ఉంటారు. ఈ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడే కాదు చాలా చోట్ల ఉన్నాయి. ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఈ పిల్లలకి ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళ లోపాన్ని గుర్తించి వెంటనే వాళ్ళని ఏదో ఒక రకంగా అంటే స్పెషల్ స్కూల్స్లో జాయిన్ చేస్తే వాళ్ళు రెక్టిఫై చేసుకొని మంచి స్థితిలోకి రాగలుగుతారు. డిలే అయితే ఇబ్బంది అవుతుంది. వాళ్ళ లైఫ్ 20 yearsకి వచ్చేలాకి ఇంటర్మీడియట్లో ఉండిపోతారు. అట్లాగే మా ఇప్పుడు వెబ్సైట్ ఉన్నాయి, అట్లాగే మీడియా ద్వారా కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాం. సో ఇందాక స్వీకార్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రిన్సిపాల్ అయిన శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్ ఎంతో క్లుప్తంగా ఎంతో వివరించి చెప్పారు. సో దానికి చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అయ్యాం. ఈ కార్యక్రమానికి ఒక ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన శ్రీ బర్మా చక్కర్పాణి గారు, అడ్వకేట్ ఆఫ్ మేడ్చల్ కోర్ట్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ, సీనియర్ మోస్ట్ అడ్వకేట్ అండ్ ఒక బర్మా లా ఫామ్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్కి, ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్కి ఎంతోమందిని ఒక అడ్వకేట్స్ని సృష్టిస్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, మన దేశానికి అంత గర్వకారైన వ్యక్తి, ఎక్కడ మంచి ఉంటే అయస్కాంతంలాగా అక్కడికి వచ్చేస్తున్న వ్యక్తి మిస్టర్ బర్మా చక్కర్పాణి గారిని, అడ్వకేట్ గారిని ఆయన అడుగుదాం. వాట్ ఈస్ ది యాక్చువల్ యాక్టివిటీ, వాట్ ఈస్ ఇన్స్పైరింగ్ హిమ్ టు కమ్ టు దిస్ ప్లేస్? నమస్తే మిస్టర్ బర్మా చక్కర్పాణి సార్, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అస్ మీ యొక్క కార్యక్రమాల గురించి, ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మీ యొక్క అనుభూతి గురించి మాకు తెలియపరచండి సార్. Today is the 76th Republic Day. So, Constitution says that all are equal before law. Here we have seen many disabled students. My intention, like other students in Telangana or in any state, they are enjoying as a good students. And here, these disabled students, they are not properly Directed. Sir, they are not properly enjoying the fruits of the independence. That is the reason
Since from 22 years I am with Swikar Upkar, I am trustee member of this board, and since 22 years I am serving them, and on each and every program I am attending here, I am doing some services to them. I am very glad to inform that the organization is every time they are calling me and taking my help. Thank you for the institution for calling me here and making this program success. మనకు అదే ఓకే. సో ఇట్స్ బీన్ ఎ గ్రేట్ ప్లెజర్. చాలా థ్యాంక్స్ సార్. మీ నిజంగా మీ యొక్క లీగల్ ఫామ్లోనే కాదు, ఇందాక మేడం గారు చెప్పినట్టుగా, సార్స్ చెప్తున్నట్టుగా, మన భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుతున్న అడ్వకేట్ లాస్లో మీ అంత పాత్ర ఎంతో గొప్పది. ఎంతో న్యాయాన్ని మీరు అందిస్తున్న, కామన్ మ్యాన్కి న్యాయం అందిస్తున్న మీ యొక్క పెద్ద హృదయం మాత్రం ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకునేది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, రియలీ. అండ్ అండ్ మిస్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్వీకార్, ఈ వాంట్స్ టు యాడ్ సమ్ మోర్ ఇన్పుట్స్. మా ఆత్మీయ శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి శ్రీ బర్మా చక్రపాణి గారు, సీనియర్ అడ్వకేట్ మేడ్చర్, ఈ స్వీకార్ సంస్థలో చదువుతున్నటువంటి స్పెషల్ నీడ్ చిల్డ్రన్కి ఎంతో ప్రేమతో ప్రతి ఈవెంట్స్లో, ఈ నేషనల్ ఫెస్టివల్, ఇండిపెండెన్స్ డే, రిపబ్లిక్ డే, టీచర్స్ డే, చిల్డ్రన్స్ డే, ఇలాంటి అనేక కార్యక్రమాలతో తన వంతు చేయూతనిస్తూ పిల్లల్ని ఎంతో ఎంకరేజ్ చేస్తూ ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడు మదిలో ఆయన స్థానం పదిలంగా పొందుపరుచుకుంటున్నారు. ఆయనకి మా ఇన్స్టిట్యూషన్ నుండి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాము. మా పిల్లలే కాదు, ఎవరైతే పూర్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళకి లా ఫామ్ ఏర్పాటు చేసి ఫ్రీగా వాళ్ళకి సేవలు అందిస్తున్నందుకు ఆయనకి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే ఆయన ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలోకి రావాలని కోరుకుంటూ మా స్టాఫ్తో కూడా ఆ సార్ని కొన్ని వర్డ్స్ షేర్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. సార్ ఎవరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా స్పీకర్ సంస్థకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. ఇటువంటి డిజేబుల్డ్ చిల్డ్రన్స్కి ఇంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేసి వీళ్ళందరికీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ వాళ్ళ లైఫ్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తూ వాళ్ళ లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వడానికి అవకాశం కల్పించినటువంటి స్పీకర్ సంస్థకు, దాని ఫౌండర్ హనుమంతరావు గారికి, నిమ్లా మేడంకి కృతజ్ఞతలు. అలాగే ఈ స్పీకర్ సంస్థ అనేది ఎంతోమంది దాతలు, ఎంతోమంది వ్యక్తుల కృషితోటి ముందుకు నడుస్తుంది. అలాగే ఎంప్లాయీస్ యొక్క కష్టంతో కూడా ఈ సంస్థ నిలబడుతుందని మేము గర్వంగా చెప్తున్నాము. అటువంటి గొప్ప వ్యక్తుల్లో శ్రీ బర్మా చక్రపాణి గారు ముందు వరుసలో నిలబడతారు. ఎందుకంటే మాకు గత 22 సంవత్సరాలుగా నేను ఇక్కడ ఎంప్లాయీగా వర్క్ చేస్తున్నా. 22 సంవత్సరాల నుంచి ఏ ఈవెంట్కి కూడా మిస్ అవ్వరు. మేము ఏదైనా అవసరం ఉంది సార్ అని అంటే కమాన్ గో హెడ్ అంటారు. ఎప్పుడు వెనకంజ వేయరు. ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి 76వ గణతంత్ర దినోత్సవానికి కూడా సారు మాకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తూ పిల్లలకి ప్రతి ఈవెంట్లో స్వీట్స్ కానివ్వండి, బహుమతుల ప్రధానోత్సవంలో కానివ్వండి, ప్రతి దాంట్లో వెనకడుగు వేయొద్దని చెప్తారు. నెక్స్ట్ నేను ఒక విషయం, గొప్ప విషయం సార్లో గమనించింది ఏంటి అని అంటే, అందరికీ డబ్బులు ఉంటుంది, సంపాదిస్తారు, కానీ ఇచ్చే దానగుణం అనేది కొంతమందికే ఉంటుంది. అటువంటి గొప్ప మనసు మన చక్రపాణి గారిదని నేను గర్వంగా తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు ఇంకా ఎన్నో ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలని మనస్ఫూర్తిగా మేమందరం కోరుకుంటున్నాము. అలాగే ఇంకా ఎన్నో దానం చేయాలి, ఎన్నో సంస్థలకి దానం చేయాలి. భగవంతుడు ఆశీర్వాదాలు మీకు ఎప్పుడు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. I would like to thank Yashodhara TV for supporting and making this event a great success. Thank you so much. And to the chief guest and to the all students, they have a great support with everyone. They are very big supportive, and because of them also the event is a great success. Thank you so much. సో చూసారు కదా, ఇంత బ్యూటిఫుల్ డే ఇట్ హ్యాస్ బిన్. రిపబ్లిక్ డే, January 26, 2025. Once again for Yashodhara TV, it's a very memorable day, and for all the nation it is the most eventful and happening day. So Jai Hind, Jai Bharat. They are going to say Jai. Thank you, madam. Thank you for giving your charging bill.